ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं हरियाणा की, जिथे लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा के लिए सब तो वड्डा चिंता का विषय साइबर सिटी गुरुग्राम बनी हुई है, जिथे हुण कम्यूनिटी स्प्रैड हो रहा है। इसलिए क्योंकि एक ही दिन 157 मामले गुरुग्राम तो सामने आए हैं। 3 दिनों के गुरुग्राम तो 300 तो ज्यादा केस सामने आए हैं। तो गुरुग्राम के हुण तक कोरोना के 677 मामले हो गए हैं। इकल्ले गुरुग्राम के 677 मामले होने के नाल हरियाणा की चिंता वधी हुई है, क्योंकि हरियाणा के आंकड़ा हुण 1900 के पार पहुंच गया है कोरोना के मामलों का। तो हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिथे सब तो ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो गुरुग्राम के एक दिन 157 मामले सामने आए हैं। तो लगातार गुरुग्राम के वधदे हुए मामले चिंता वधा रहे हैं हरियाणा की। धर्मवीर मेरे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ गए ने। तो धर्मवीर, लगातार गुरुग्राम जो साइबर सिटी है वो कोरोना का गढ़ बनती जा रही है, हरियाणा के लिए बेहद चिंता का विषय। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार गुरुग्राम में जो मामले हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है। कल एक बार फिर दोबारा से 157 मामले सामने आए हैं, जबकि उससे एक दिन पहले 115 मामले सामने आए थे। और ये संख्या लगातार जो है डबल होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि लॉकडाउन 4 के बाद जो शुरू हुआ था उसके बाद से लगातार जो मामले हैं उनमें वृद्धि हुई है। और इस वक्त जो गुरुग्राम का आंकड़ा है वो 600 के पार 670 जो मामले हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें करीब 450 मामले ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि 250 के करीब जो मामले हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। ठीक इसी तरह से फरीदाबाद में भी जो है हालात है वो चिंताजनक है। एक तरफ पूरे गुरुग्राम हरियाणा के मामले हैं, तो एक तरफ सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद, यानी कि इन दोनों जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा यहाँ के मामले हैं। प्रशासन ने हालांकि कई कंटेनमेंट जोन्स को जो है बनाया है, बढ़ाया है और लोगों से अपील भी की है कि वहां पर खास तौर से सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। बिल्कुल धर्मवीर, वाकई में चिंता का विषय ये हरियाणा के लिए और कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के वधदे हुए मामले चिंता का विषय। तो एक पासे कुल मिला के हरियाणा के बाकी जिलों के इन्ने मामले नहीं ने जिन्ने सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद दे ने। फरीदाबाद और गुरुग्राम के मामले ही 1000 के करीब ने। तो ये चिंता का विषय हरियाणा सरकार के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, गल करते कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिन्होंने अखां दिखा रहे चीन को चेतावनी दी है। जी हाँ, कैप्टन ने सख्त शब्दों च कहा कि 62 वाला नहीं बल्कि 20 वाला भारत है, यानी कि 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाला भारत है। भारतीय सरहद में घुसपैठ की कोशिश ना करे चीन। जो कोई भी गुस्ताखी की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन को गलबात के राही मसले सुलझाने की सलाह दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चीन को चेतावनी दी है कि जेकर घुसपैठ की कोशिश की चीन ने तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा, क्योंकि ये 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाला भारत है। अगर डिप्लोमैटिक तरीके नाल इहदा कोई समझौता हो सकता है तो बड़ी अच्छी गल है, हो जाए। असीं नहीं चाहते कि झगड़ा होए, लेकिन आपां पिठ भी नहीं दिखाउणी। और ये चीनियां नूं पता होना चाहिए कि एक बार हो गया सो हो गया। 1962 हिंदुस्तान की फौज हुण बिल्कुल तैयार बैठी है, तो साढ़े नाल पंगा ना लो। लेकिन जैसे मैंने कहा असीं जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर अं करते रहे फिर साढ़े कोल कोई होर चारा नहीं रहना। इस करके तुसीं भी सुधरो और तुसीं सुधर के साढ़े नाल गलबात करो और इहदा हल कढिए। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं ट्यूबवैल बिल की, जिस मामले ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल नूं झूठ फैलाउण दे लई झाड़ पाई है। नाले उन्होंने सवाल चुके कि हरसिमरत कौर बादल केंद्र सामने मसला क्यों नहीं चुकते। तो लगातार इस मामले ते सियासत भखी हुई सी। तो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल ते वार करदिआं झूठ फैलाउण दे इल्जाम लगाउंदिआं झाड़ पाई है। अकाली दल की आदत ही है झूठ बोलने की। जब तो पिछली सरकार सी मेरे उदों भी इन्होंने करती कि जी कांग्रेस ने तो बिल ला देने ने। हुण 3 साल सानू हो गए, हुण रोज़ ही कही जाते हैं बिल आउणगे जी, बिल आउणगे जी। असीं क्यों बिल लाए? ऐसे कमले हैं कोई कि बिल ला दी अपने किसानों के उपर, जब सानू पता है कि हालात की इत्थे बने हुए हैं। ये बिल्कुल कोई बिल नहीं साडा पंजाब के उपर किसी किसान के उपर लगना, कोई ट्यूबवैल के उपर नहीं लगना। इन्हों आदत है बोलने की। तुसीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंडीशन लाया, जिहड़ा लोन
ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆਓ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। कोरोना के कहर दौरान कुछ लोग कैप्टन सरकार के आदेशों ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਆਟੋ 'ਚ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 6-6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ। इस कार च भी सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया जा रहा है। कानून नूं क्यों शरेआम छिक्के ते टंगिया जा रहा है, इस ऑटो चालक की मजबूरी भी सुन लो। मैं ये भी ऑटो आज ही लेके आया हूँ। तो आपको पता नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है? इसमें कितनी सवारियों को बिठाया आपने? ये फैमिली है ना पूरी, इसमें फैमिली ले जाना था और कोई था नहीं वहाँ पे, इसलिए लेके आया। डर नहीं लगता कोरोना वायरस का? तो फिर कोई तो मजबूरी का बहाना ला के बच गया ਅਤੇ कोई माफी मांगे, पर जो पुलिस के धक्के चढ़ गए उन्होंने हत्थां 'चों मोटे-मोटे चलान कट के फड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना तो बचन के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਟਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਢੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਈਏ ਜੀ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।
ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜੀਤ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਲਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ आहत हो कि लॉकडाउन क्यों हटा दिता गया है या सख्ती क्यों घट की जा रही है। देखो एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली गल इस समय यही है कि जेकर सेंटर की सरकार या पंजाब सरकार लॉकडाउन दे विच कोई ढिल दी जा रही है तो आम लोगों के लिए है। तुसी ये भी सोचो कि बहुत सारे परिवार अजिहे लोग ने जो तकरीबन 2 महीनों तो अपने घरों के विच बैठे ने, उन्होंने रोजगार जुड़े हुए हैं, उन्होंने बारे सोचना सरकारों का काम है कि जेकर नहीं खोले जाएंगे चीज़ां, कोई ढिल नहीं दी जाएगी तो बहुत मुश्किल है। दूजा पॉइंट तुसीं बहुत वैलिड चुके हैं कि मामले तो बहुत वध रहे हैं तो इस विचाले क्यों असीं ढिल दे रहे हैं। देखो सरकारां ने सानू भी समझाउण दी कोशिश की है, सानू सारिआं नू पंजाब दी आवाम नू, देश दी आवाम नू कि सानू लॉकडाउन दे नाल जीउण दी आदत पानी होएगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, दूजियां तो फिलहाल दूरी जदों तक कोरोना खत्म नहीं हुंदा, क्योंकि जब तक दवाई नहीं बनती कोरोना खत्म होने के आसार बहुत घट ने। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 0 ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗਗਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਗਗਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ 33% ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੋਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 33 ਤੋਂ 50% ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ। ਸੰਦੀਪ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਲੂਨ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਦੇ ਜਾਣਗੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸਲੂਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਲੂਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਲੂਨਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪੰਕਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਗੌਰਵ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੇ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਜ਼ 1, ਫੇਜ਼ 2, ਫੇਜ਼ 3।
ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਫੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਨਸਾ ਠੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਠੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ। ਜੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। 16,500 ਰੁਪਇਆ ਫੇਰ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਸ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਕੇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੌਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫੇਜ਼ 3 ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2233 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2233 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 222 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 87 ਕੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ 20 ਹੋ ਜਾਣ 50 ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ 1, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।